Okay, so hello everyone, welcome all of you. And yes, this is live as well as it will be recorded session. So do enjoy this session even when you are listening at present moment or in future anytime. So yes, so a quick introduction of myself is basically I'm Manasi Kadam. I'm a practitioner of multiple modalities. I'm facilitator of certain techniques and tools. And today I would be more talking about only one modality, which is Reiki. Okay. So we will have a lot of question answers, and again, definitely we will be using this in Hindi, Marathi, and English. So whatever is light for you. So if you have any questions, do put that questions. I'm Grandmaster Teacher of Reiki, Master Yusui. So we follow Yusui, which is a traditional Reiki. Okay. And at the same time, I'm also Grandmaster Teacher of Mani Reiki. I'm also Grandmaster Teacher of Karuna Reiki. So today this is introduction call for all of you who are listening to this is basically what Reiki is and why we should actually learn it. Okay. सो एक सिम्पलमध्ये आपण हा इफ वी आस्क आर सेल्फ अ क्वेश्चन ओके दॅट आपण खूप वेळा ऐकतो की रेकी 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 म्हणजे काय किंवा रेकी आपल्याला कसं एम्पावर करते सो इट इज ऑल अबाउट दॅट ओके सो बेसिकली वाय रेकी इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल मेथड ओके विच इज अ जॅपनीज एनर्जी हिलिंग टेक्निक. Now, when I say healing technique, that means it has a capacity and power to heal something that is not seen. Okay, so to heal something that has a lot of emotional base, mental base, which is more than a physical base. Okay, so basically throughout the world now it is well-known technology where Usui Reiki was introduced in early 20th century by Dr. Master Mikao Usui. So who is he got channelized through certain energies and techniques. Now what is channelizing is basically if you are meditating. Okay, हम लोग meditation करते हैं and meditation में क्या होता है कि you get to know certain things, certain techniques. So that is called as download. So Reiki was downloaded to Master Usui, and then now it is in progress. Okay, it is in process with everyone, and Reiki does not directly cure disease. Okay, for example, मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, तो हम लोग खांसी सर्दी पे फर्स्ट नहीं करते हैं. एवरी इलनेस हैज अ साइकोसोमैटिक एनर्जी that is attached to you. So Reiki uses this way to manage the symptoms and improves the general well-being. सो वाय खासी कब से हुई आहे आपल्याला असं वाटतं की ओके मला इन्फेक्शन झालं आहे किंवा मी 4 लोकांमध्ये कनेक्ट झाले आणि त्यावेळेला कोणाला तरी सर्दी होती म्हणून मला सर्दी झाली आहे, कोणाला तरी खोकला होता म्हणून मला खोकला झाला आहे. दॅट इज समथिंग दॅट आवर बॉडी परसिव्स. ओके, पण त्याच्या मागे काय इमोशन्स आहेत लाईक की कशामुळे हे होते, व्हॉट आर द सप्रेस्ड इमोशन्स अगेन्स्ट इट. ओके, किंवा what imbalances in your aura that has caused this disease. Okay, so first of all जर आपण हा imbalance आपण जर कव्हर केला तर ऑटोमॅटिकली द एंड रिझल्ट दॅट इज द डिसीज गेट्स क्युअर्ड. So that is the reason, and it is not just about curing the disease, but it is about the general well-being that I am saying. Okay, so बेसिकली आपण असं म्हणूयात एक सिम्पल टर्म्समध्ये युनिव्हर्सल एनर्जी किंवा युनिव्हर्सल लाईफ फोर्स एनर्जी ही जी सगळ्या विश्वामध्ये अवेलेबल आहे. बरोबर, असं नाही आहे की म्हणजे नाव आय एम टॉकिंग टू यू इज ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी, आर कनेक्शन्स ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. ॲट द सेम टाईम आपण असं म्हणूयात की इवन इफ आय एम वॉकिंग, आय एम गोईंग फॉर अ मूवी, आय एम वॉचिंग समथिंग ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. सो ही जर एनर्जी आपण जर पॉझिटिव्हली किंवा ही जर एनर्जी आपण जर एका योग्य पद्धतीने वापरली तर व्हॉट विल हॅपन, वी कॅन क्रिएट मोर फ्रॉम इट. म्हणजे आता जसं सन आहे, ओके,
आता आपण सन ही तर आपण असं म्हणू की लाईव्ह सोर्स ऑफ एनर्जी आहे. हां, पण ही एनर्जी सगळीकडे नुसताच सूर्यप्रकाश इकडे तिकडे आहे. पण काही लोकांना सूर्यचूल वापरता येते. सो दे आर ॲक्च्युली using that energy that is available in abundance in universe to their own benefits. सो रेकी हे असंच आहे की ज्याच्यामध्ये काही टूल्स आणि टेक्निक्स तुम्हाला शिकवले जातात, टूल्स आणि टेक्निक्स तुम्हाला दिले जातात की ज्याच्यामुळे जरी काहीही आपण असं म्हणू की जरी ही एनर्जी अबंडन्समध्ये अवेलेबल आहे, तर ती आपण कशी युटिलाइज करायची आणि त्याचे आपल्याला काय बेनिफिट्स मिळतील आणि कुठल्या पद्धतीने ती एनर्जी आपण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो, बरोबर. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी ती एनर्जी आणणं आणि त्याचा आपल्या लाईफमध्ये कसा बेनिफिट होतो. सो फक्त काहीतरी होतंय म्हणून रेकी शिकू नका. ओके, डोंट लर्न रेकी बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ अ इलनेस और सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लेम इन युअर एरिया. बट आय वुड सजेस्ट की रेकी स्वतःच्या एनर्जी व्हायब्रेशन्स रेस करण्यासाठी तुम्ही रेकी शिका. सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू पीपल. इट इज लाईक इट हॅज लॉट ऑफ एक्सपान्शन अँड लॉट ऑफ अवेअरनेस. आता मग फक्त फिजिकलसाठी ही यूज होते का, तर डेफिनेटली नॉट. तर जसं मी म्हणलं की इमोशनल, मेंटल, तुमची मनी रियालिटी, कारण तुमची इन्कम बॉडी आहे ना, मग याच्यामध्ये रेकी यूज होते. त्याच्यामध्ये आपण स्पेशलायझेशन्स पुढे पुढे करू शकतो. पण जर तुम्हाला बेसिक काही गोष्टी माहिती असतील तर मग ह्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली तुम्हाला येणार आहेत किंवा ऑटोमॅटिकली यू विल गेट दॅट अर्ज टू लर्न मोर अँड मोर अँड टेक मोर बेनिफिट्स. ओके, इथपर्यंत ओके आहे. तेजू, सोनाली, काही तुम्हाला इथे क्वेश्चन विचारायचं आहे किंवा मी बोलावं असं तुम्हाला वाटतंय? नाही, मोस्टली झालंय आणि तुम्ही मनी रेकी म्हटलं तर त्याच्याबरोबरच की जसं आपण म्हणतो की माइंड, बॉडी, सोलवर हिलिंग काम करतं. तर त्याचं थोडंसं हे बाकी क्लिअर आहे. हां, सो बेसिकली जसं मी म्हणते ना की रेकी जे आहे की इट इज नॉट जस्ट युअर फिजिकल रियालिटी. ओके, जसं आपण ह्या ज्या युनिवर्समध्ये आपण असं म्हणूया की वी कम ॲज अ सोल. ओके, सो वी हॅव लॉट्स ऑफ सोल इम्प्रिंट्स. आता कधी कधी असं होतं की काही आपले पास्ट लाईफ एक्सपिरियन्सेस किंवा आपले काही करंट लाईफमधले पास्टपासून चालत आलेले काही इमोशनल गार्बेजेस आपण घेऊन आलेलो असतो. सो रेकी ऑल्सो हेल्प्स अस टू हील your mind, your body and your soul. So when I say soul, it also helps you to enlighten yourself. म्हणजे स्पिरिच्युअल, म्हणून आपण ह्याला वेलबिंग का म्हणलेलं आहे, तर आपली स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट ही या जर्नीमध्ये किंवा या लेवलनी ही स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट पण आपल्याला होते. सो कारण रेकीमध्ये असे काही प्रॅक्टिसेस दिलेले असतात की जे प्रॅक्टिसेस किंवा जे मेडिटेशन्स आपण सेल्फ अट्युनमेंट्स करतो. अट्युनमेंट्स म्हणजे काय हे मी थोडंसं नंतर ब्रीफ करते, थोडं जसं आपण पुढे जाऊ तसं. पण हे जे प्रॅक्टिसेस आपण स्वतःला केलं, म्हणजे जसं आपण लहानपणी करायचो की नाही, एक 2 ते 30 पाढे कंटिन्युअस म्हणायचे. मग कुठे ना कुठे, मग कधी मल्टिप्लिकेशनमध्ये, कधी डिव्हिजनमध्ये, कुठे कुठलं सम करताना हे आपण ते वापरत गेलो. सो ऑटोमॅटिकली दॅट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस. ओके, इवन व्यवहारामध्ये पटकन आपण ज्या वेळेला काहीतरी परचेस करतो, जसं मॅथ्स आहे आपल्या जीवनात की नॉट नेसेसरी की तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन अगदी तोंडपाठ असलं पाहिजे. बट ॲट द सेम टाईम तुम्हाला काय बट ॲट द सेम टाईम तुम्हाला काय काय हे करायला पाहिजे किंवा काय डेव्हलप व्हायला पाहिजे, तर बेसिकली हाऊ वी कॅन युटिलाइज दिस एनर्जी इन आर डे टू डे लाईफ. जसं आपण डे टू डे लाईफमध्ये ही एनर्जी क्रिएट करणार आहोत, तसे जसे आपल्याला बेनिफिट्स आपल्या ओव्हरऑल प्रोग्रेससाठी, म्हणजे जसं हेल्थ आहे, करिअर आहे, जॉब अपॉर्च्युनिटीज आहेत, त्यानंतर मनी रियालिटी आहे तुमची, त्यानंतर तुमचं प्रोटेक्शन आहे, सायकिक प्रोटेक्शन ज्याला आपण म्हणतो. जसं काही लोकांना बघा असं असतं की ओके आम्ही कुठेतरी जाऊन आलो की वी फील ड्रेन. ओके, वी फील लाईक आता म्हणजे नाही का, नेक्स्ट टाईम व्हिजिट करताना 10 वेळा विचार करायला पाहिजे. अँड देन यू स्टॉप, यू अवॉइड पीपल. So instead of that, what if you have certain tools and technique to just cut yourself from that energies and don't get drained? So what if Reiki will give you these tools to not, avoid people but be inclusive of all.
Okay, with regular practice, this will heal our aura. So when I say aura, it is the energy around us. It is the energy centers that are inside us. Okay, जसं आपल्याला माहिती आहे इडा, पिंगला, सुषुम्ना आणि 7 मेजर चक्र जे आपल्या बॉडीमध्ये असतात. तर आणि ही चक्र म्हणजे काय, तर एखादं एनर्जी सेंटर आहे. जसं एखादी कंपनीचं उदाहरण घ्या, मी ऑलवेज हे सांगते की एखादी कंपनी आहे. ओके, तर फक्त कंपनीमध्ये सीईओ असून चालेल का हो, किंवा फक्त कंपनीमध्ये वर्कर आहेत आणि बाकी काहीच नाही आहे, तर असं चालेल का, तर नाही. प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगवेगळं असणार आहे. प्रत्येक डिपार्टमेंटमधले काम करणारी लोक वेगवेगळी असणार आहेत आणि ह्या सगळ्याला मॅनेज करणारा एक सीईओ असणार आहे. ओके, आणि ह्या सगळ्याला अगेन मॅनेज करणारी एक फायनान्शियल रियालिटी आहे, जी मार्केट रियालिटी आहे. हेच आपण लक्षात घ्या की जी मार्केट रियालिटी आहे दॅट इज अ युनिव्हर्सल एनर्जी. जो सीईओ आहे तो आपला सोल आहे आणि जे आपले बाकीचे मार्केट किंवा डिपार्टमेंट्स आहेत ते आपले चक्राज आहेत. तर ह्या 7 मेजर चक्रांची इन्फॉर्मेशन आणि अलॉंग विथ दॅट आय ऑल्सो इन्क्लूड डेफिनेटली सम मायनर चक्राज ऑल्सो विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ड्युरिंग द सेशन. तर हे 7 चक्रास आणि त्याच्या अलॉंग विथ जे डिफरंट मायनर चक्राज आहेत विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे जर आपण योग्यरित्या ठेवले तर ओव्हरऑल आपल्या कंपनीचे बेनिफिट चांगले होणार आहेत. ओव्हरऑल आपल्याला प्रॉफिट चांगले मिळणार आहेत. करेक्ट. सो वेन आय से प्रॉफिट, इट इज ऑल अबाउट having the expansion in your realities, having the space, having the change in your even thought, feelings and emotions and going beyond that. Okay, म्हणजे आपण हे गॉसिप्स, ड्रामा, ट्रॉमा हे सगळं रिलीज करून आपण आपल्या प्रोग्रेससाठी कसं काम करू शकतो यासाठी रेकी आपल्याला अतिशय उत्तम काम करते. आता जर तुमचे, आता एक सिम्पल सांगा की जर तुमचे इमोशनच छान असतील, जर तुमचे थॉट्स छान असतील, मेंटल क्लॅरिटी तुम्हाला असेल, तर बाय एनी चान्स तुम्हाला असं वाटतं का की तुम्हाला फिजिकल इंजुरी होऊ शकते किंवा तुम्ही गडबड करू शकता किंवा कुठला तरी डिसीज तुम्ही घेऊ शकता? तर डेफिनेटली नॉट. वेन यू आर व्हायब्रेटिंग ॲट अ हायर फ्रिक्वेन्सी and it is scientifically proven that when you vibrate at a higher frequency, lot of illness disintegrates because त्या एनर्जीजला तुमच्या ऑरामध्ये जागाच नाही आहे. करेक्ट. आणि आपल्याला हे माहिती आहे की एखादी जी इमोशन्स असतात म्हणजे जॉय, इमोशन्स ऑफ लव, इट ॲक्च्युली व्हायब्रेट्स लाईक 400 मेगाहर्ट्स टू 500 मेगाहर्ट्स. ओके, सो वेन यू आर व्हायब्रेटिंग ॲट दॅट फ्रिक्वेन्सी विल यू ॲक्च्युली हॅव दॅट एनर्जी विथ यू. ओके, सो रेकी आपल्याला हील करते टू गेट रीड ऑफ ऑल द डिस्ट्रॅक्टर इम्प्लांट्स, to get rid of all the anger, rage, fury, blame, shame, guilt, की जे आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलं आहे. लहानपासून आपण जेलसी कधी ना कधी स्वतः आपण परसिव्ह केलेली आहे. कधीतरी एखादी व्यक्ती आपल्याबद्दल जेलस आहे तर ते आपण परसिव्ह केलेलं आहे. पण मग ह्याच्या पलीकडे आपण काय करू शकतो, ह्याच्या पलीकडे आपण स्वतःला कसं एनर्जाइज करू शकतो हे आपण डेफिनेटली रेकीमधनं शिकतो. आता मी थोडंसं मूव्ह अहेड होते आणि मी तुम्हाला थोडंसं आपल्या क्लासमध्ये आपण काय वेगळं करतो आणि हाऊ इट हेल्प्स हे मी थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करते. ओके, तर बेसिकली द क्लास विच आय टीच इज अ 1 डे क्लास. आता मला खूप जण असं विचारतात की मग ताई, बरेच लोक एक लेवल शिकवतात, नंतर प्रॅक्टिस करायला लावतात, मग परत दुसरी लेवल शिकवतात, मग प्रॅक्टिस करायला लावतात, मग परत आमची मग कुठेतरी 1-2च आमचे प्रॅक्टिस होतात आणि मग नंतर आमचं ग्रँड मास्टर काही होतच नाही. सो ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम हे बघा, आता ना एव्हरीथिंग इज सो क्विक. मदर अर्थचं जे स्पीड आहे ना, इट हॅज जस्ट इन्क्रीज लाईक एनिथिंग. हां, आता बऱ्याच वेळेला काय होतं, वेगवेगळ्या लेवलला तुम्हाला जर शिकवलं गेलं तर तुम्हाला मिळणारे बेनिफिट्स आणि तुमचं होणारं इनिशिएशन अँड ॲक्टिव्हेशन हे खूप स्लो होतं. मग कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की अरे मग रेकी वर्कच नाही करत का? कारण जे टूल्स अँड टेक्निक्स, जे म्हणजे 3rd लेवलला जे तुम्हाला सिम्बॉल्स ॲक्च्युली पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये आपण सायकिक प्रोटेक्शन स्वतःचं करतो, हे जर मी तुम्हाला इनिशियलीच जर शिकवलं तर तुम्हाला त्याचा मिळणारा बेनिफिट आणि त्याच्यातनं मिळणारे जे बेनिफिट्स आहेत हे तुमचे खूप फास्टर असणार आहेत. तुम्हाला स्वतःचं प्रोटेक्शन करता येणार आहे. तुम्हाला काही असं हेच येणार नाही आहेत, थॉट फिलिंग्स येणार नाही आहेत की अरे व्हॉट इफ आय रिसीव्ह द कंटॅमिनेशन,
व्हॉट इफ, म्हणजे बरेच लोक म्हणतात की रेकी कधी कधी बॅकफायर पण करते. असं नाही होत. कशाला बॅकफायर करेल? जर तुमच्याकडे चांगले टूल्स आणि टेक्निक्स असतील तर रेकी बॅकफायर करणार नाही. आणि आपण करतोय का रेकी हिलिंग? तर नाही. आपण युनिवर्सला सांगतोय, वी आर कनेक्टिंग टू युनिवर्स अँड वी आर आस्किंग दॅट युनिवर्स टू फ्लो द एनर्जी थ्रू अस. ओके, खूप मोठा डिफरन्स आहे. यू आर जस्ट बिकमिंग अन चॅनल. बट आता जर फर्स्ट लेवल जर आपण कन्सिडर केली तर फर्स्ट लेवलमध्ये तुम्हाला फक्त ती एनर्जी घेऊन कशी वापरायची हे शिकवलं जातं. एक लक्षात घ्या की आपली जी जमीन आहे, आता ही खूप काळ बंजर जमीन आहे. टेक एक्झाम्पल, हां, जिथे पाणी पण नाही आहे, काही पण नाही आहे. मग इथे तुम्ही फक्त पाणी मारून चालेल का हो? आणि मग पाणी मारून घेतलं, तुम्ही त्याच्यामध्ये बियाणं टाकलं अँड देन यू आर सेईंग नाही, इट इज नॉट हार्वेस्टिंग, आय एम नॉट गेटिंग गुड क्रॉप्स. ओके, इट इज नॉट युजफुल, वॉटर इज नॉट युजफुल. That is how only the first level is helping you. It is making you understand that this plant or this land requires water, but at the same time you are also not getting results, so you are getting out of it. You're saying, okay, let me sell this plant, let me just get out of it, and or let me just stay like that only. ज्या वेळेला मी तुम्हाला टूल्स देते, ज्या वेळेला मी तुम्हाला सिम्बॉल्स देते ॲट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, की ओके हे सिम्बॉल्स आहेत, म्हणजे काय, आय एम गिविंग यू टूल्स. मशागतीसाठी मी तुम्हाला डायरेक्ट मशीन्स दिल्या. आता चला हे मशीन्स चालवा याच्यावर, जमिनीवर, त्याची मशागत करा. ओके, मग त्याच्यानंतर मग वॉटरिंग करा. मग चांगलं अजून काही असे टूल्स दिले की ज्याच्यामुळे डायरेक्टली तुम्हाला रोपं तिथे लावता येतील फास्ट फास्ट फास्ट. तर तुम्ही सांगा, व्हॉट वुड बी मोर इझी फॉर यू? आणि ती जे हार्वेस्टिंग आहे किंवा ती जे काही ग्रोथ होणार आहे ती कशा पद्धतीने होणार आहे? सो व्हॉट आय डू वेन आय टीच ऑल द 3 levels in a day. I give you attunements to all the 3 levels, and then I ask and get 33 days practice sessions done, which was channelized to me when I was teaching Reiki. 33 दिवसची आपली प्रॅक्टिस असते आणि ही मला चॅनलाइज झाली आहे ज्या वेळेला मी रेकी शिकवत होते. आणि ही प्रॅक्टिस करून लॉट ऑफ पीपल हॅव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन देअर रियालिटी. ओके, सो आपण प्रत्येक एनर्जी सेंटरवर काम करतो त्या 33 दिवसामध्ये. अँड देन आय रेकमेंड, नाव यू स्टार्ट गिविंग रेकी टू अदर्स, अँड देन यू सी द रिझल्ट्स दॅट यू हील अदर्स, अँड द रिझल्ट्स दॅट द फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पीपल डू has a tremendous change. Okay, though everything is energy, if used like a power, or if used like a power machine, the benefit that you will get is unmatchable, right? So म्हणून हा हट्ट करू नका की मला फक्त पहिलीच लेवल शिकायची आहे, मला फक्त दुसरी लेवल शिकायची आहे. मला स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही शिकवण्यामध्ये, बिकॉज आय नो दॅट द सिम्बॉल्स, म्हणजे सिम्बॉल्स बेसिकली तुम्हाला सेकंड लेवलला हे होतात, आणि एव्हरी सिम्बॉल हॅज अ जॉमेट्रिकल बेनिफिट और अ जॉमेट्रिकल इन्फ्लुएन्स ओव्हर इट. त्याच्यामुळे प्रत्येक सिम्बॉलची एनर्जी, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ना, सिम्बॉलला एक स्वतःची एनर्जी असते. जसं तुम्ही ओम जर नुसतं काढलं तरी तुमच्या घराचे व्हायब्रेशन्स चेंज होतात. तुम्ही जर स्वस्तिक काढलं तर तुमच्या घराचे व्हायब्रेशन्स चेंज होतात, कारण प्रत्येक सिम्बॉलला त्याची ज्याची ओन एनर्जी आहे, व्हायब्रेशन्स आहेत, त्याचा ऑरा आहे. इन द सेम वे रेकीच्या प्रत्येक सिम्बॉलला त्याचे प्रॉपर्टीज आहेत, फंक्शन्स आहेत, आणि हाऊ वी कॅन युटिलाइज दिस फंक्शन्स हे आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण हा क्लास घेतो. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे काही आपण असं म्हणू की काही एकमेकांवर प्रॅक्टिस करण्यासाठी आपण काही ऑनलाईन ऑफलाईन अशा आपल्या घरी किंवा झूमवर असे आपण सेशन्स ठेवतो की ज्याच्यामध्ये यू कॅन ॲक्च्युली प्रॅक्टिस. वी कॉल्ड इट एज एनर्जेटिक स्वॅप्स, की वेअर वन पर्सन कॅन ऑल्सो हील अदर पर्सन कॅन ऑल्सो हील अदर्स. दॅट क्रिएट्स लॉट ऑफ practice sessions, आणि that creates lot of confidence in you that yes, I can do that. आत्तापर्यंत मी ज्यांना आपण असं म्हणूयात की महाराजांच्या कृपेने आत्तापर्यंत आपल्याकडे जे जे लोक शिकलेले आहेत, आत्तापर्यंत कोणीही असं नाही म्हणलं की ओके आय डोंट अंडरस्टँड इट. ओके, बिकॉज वेन यू आर ओपन, वेन यू आर रिसेप्टिव्ह, यू विल नो इट. सो हू कॅन अटेंड दिस क्लास?
anyone who is above 16 years can attend Reiki class. Okay, and that will be more powerful and that will be more contributing. So I also ask all of you की तुम्ही तुमच्या किड्सला सुद्धा एम्पावर करा, तुम्ही तुमच्या टीनेजर्सला सुद्धा एम्पावर करा की लेट्स अटेंड दिस क्लास टुगेदर. Yeah, so that will create lot of ease in your worlds. Okay, we have seen families मध्ये आता असे आपल्याला फीडबॅक्स मिळतात की ओके आफ्टर डुईंग सम हिलिंग मोडॅलिटीज ओके आर फॅमिली रिलेशनशिप्स हॅव इम्प्रूव्ड. सो आय एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे हॅव की कुठे कुठे आपण रेकी वापरू शकतो. तर एक नॉर्मल आपण जर म्हणलो तर इट रिलीजेस ऑल्सो पेन्स, अँझायटीज, फटिग्स, इट ट्रीट्स डिप्रेशन, it enhances your quality of life की positive benefits enhances your overall well-being. आणि 2016 मध्ये याचा इव्हन स्टडी झाला की रेकी वॉज इम्प्रूविंग लाईफ ऑफ वुमेन विथ कॅन्सर्स. ओके, सो ह्याच्यामध्ये सुद्धा किंवा कॅन्सर आहे म्हणा, स्लीप पॅटर्न्स आहेत म्हणा, किंवा सेल्फ कॉन्फिडन्सची जिथे कमी आहे, डिप्रेशन लेवल जिथे आहे, किंवा ज्यांना पीस काम नाही आहे, सो इथे सुद्धा रेकी खूप जास्त हेल्प करते. आणि नाव बरेचसे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल आहेत, तुम्ही गुगल करा, यू विल ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ रिसर्च दॅट इज बिन हॅपन्ड फॉर दिस. in 2011 there was also study conducted which also helped की स्टुडंट्स ज्यांच्यावर रेकी सेशन्स दिले गेले दे हॅड अ व्हेरी अमेझिंग रिझल्ट्स इन एक्झामिनेशन. ॲट द सेम टाईम त्यांचा मूड खूप छान राहिला थ्रू आउट देअर प्रेशर टाइम्स. ओके, एक्झाम टाइम्स, प्रेशर टाइम्स म्हणजे IIT वगैरे अशा जे काही एक्झाम्स असतात तर अशा वेळेला खूप जास्त प्रेशर असतं, किंवा मेडिकल एक्झाम्स असतात त्यावेळेला UPSC MPSC जे लोक करतात त्यासाठी. सो इट डेफिनेटली एम्पावर्स यू to stay focused, to stay calm and enhance your right and brain activities. Okay, it may also improve certain symptoms, basic symptoms like headaches, tensions, insomnia, nausea. बऱ्याच वेळेला when people travel they feel insecurity, anxiety, आणि मग त्यावेळेला सुद्धा रेकी यूज होते. ॲट द सेम टाइम असे काही सिम्बॉल्स आहेत की जे सिम्बॉल्स आपण वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग यू कॅन यूज दॅट सिम्बॉल्स. येस अमोल, आपण क्वेश्चन विचारू शकता. जस्ट गिव्ह ए मोमेंट, आय विल जस्ट फिनिश दिस आणि मी नंतर क्वेश्चन आन्सर्स घेणारच आहे. सो असे काही सिम्बॉल्स आहेत की जे आपण सिम्बॉल ऑफ प्रोटेक्शनसाठी वापरू शकतो, किंवा देर आर सर्टन सिम्बॉल्स इन सेकंड आणि थर्ड लेवल की विच ऑल्सो helps in improving your mental ability and capacity of creation. So brain activations साठी काही सिम्बॉल्स आपण वापरू शकतो. हां, सो अशा मल्टिपल लेवल्समध्ये वी कॅन क्रिएट दिस चेंजेस. ओके, सो हां अमोल, आपण विचारू शकता प्रश्न. अनम्यूट करा तुम्हाला. आणि Sure. Hi. I just wanted to know की आपले जे सेशन एकदा अटेंड केल्यानंतर डेली प्रॅक्टिस किती वेळेची लागेल हां आणि टायमिंग? ओके, सांगते मी. तर बेसिकली इनिशियली माझं असं म्हणणं असतं की साधारण आपली डेली एक 24 मिनिट्सची तरी प्रॅक्टिस आपली झाली पाहिजे. हां, तर आपण ह्या 33 डेज पिरियडमध्ये मी तुम्हाला काही प्रॉपर आपण ज्याला म्हणतो प्रोटोकॉल्स की ओके तुम्हाला ह्या 11 डेजमध्ये हे करायचं आहे, ओके ह्या 11 डेजमध्ये तुम्हाला हे करायचं आहे, आणि नेक्स्ट थर्ड फेजमध्ये आपल्याला हे करायचं आहे. सो अशा पद्धतीने प्रॉपर ते प्रोटोकॉल्स तुमच्याबरोबर शेअर केले जातात. आणि 20 ते 24 मिनटं आपल्याला इनिशियल डेजमध्ये आपल्याला द्यायला पाहिजेत. त्यानंतर तुम्ही 15 मिनिट्सचा सुद्धा सेल्फ हिलिंगसाठी जरी टाईम काढला तरी दॅट विल बी मोर कॉन्ट्रीब्युटिंग. आणि वीकली एकदा तरी सेल्फ अट्युनमेंट घ्यायची. सो सेल्फ अट्युनमेंट ही साधारण 30 ते 35 मिनिटाची असते. सो वीकली एकदा जरी आपण सेल्फ अट्युनमेंट घेतला तरी आपला ऑरा क्लेन्स होतो, आपले चक्रास क्लेन्स होतात, आणि एनर्जी आपली मेंटेन राहते. कारण जसं आपण हिलिंग करतोय बरोबर, आपण ती एनर्जी घेतोय. पण आता ह्यामध्ये काय होतं की बाबा जर मी आता ही एनर्जी आणली, म्हणजे इट इज इन शॉर्ट अगदी सिम्पल उदाहरण की आपण गाडीत पेट्रोल भरलं. हां, आता गाडीचा परफॉर्मन्स छानच होणार आहे, पण आपण गाडी यूज पण करणार आहे ना. सो वेन वी आर युझिंग दॅट व्हेकल
वी आर ऑल्सो, आपलं जे पेट्रोल आहे तेही कमी होणार आहे, फ्युएल आपलं कमी होणार आहे. सो अगेन री एनर्जायझिंग दॅट थिंग इज इम्पॉर्टंट. सो रिफिलिंग. सो एव्हरी वीक निदान एकदा तरी सेल्फ अट्युनमेंट घ्यायला पाहिजे. हां, पण इनिशियल डेजमध्ये 20-20 मिनटं तुम्ही प्रॅक्टिस केली पाहिजेत. आणि त्याच्यानंतर ॲज अ प्रॅक्टिशनर म्हणून तुम्हाला जर काम करायचं असेल, म्हणजे हे तर आता सेल्फसाठी झालं ना, पण रेकी शिकून तुम्ही दुसऱ्यांना पण तुम्ही देऊ शकता. पण ॲज अ प्रॅक्टिशनर तुम्हाला ज्या वेळेला करायचं असेल त्यावेळेला मात्र रेग्युलर तुमचं मेडिटेशन्स किंवा रेग्युलर सेल्फ हिलिंग्स तरी तुमचे व्हायला पाहिजेत. म्हणजे बेसिक युझिंग ऑफ सिम्बॉल्स, की ओके हे हिलिंग झाल्यानंतर हे सिम्बॉल्स मला काढायचे आहेत. त्याच्यामुळे काय होतं की आपला ऑरा आणि आपले चक्रास ड्रेन होत नाही. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण हे सेशन करतो. अजून एक तुमच्या प्रश्नालाच मी अजून एक ॲड करू शकते. असाही कदाचित क्वेश्चन येईल की ओके मला एखादं हिलिंग करताना काहीतरी इश्यू आला आहे, तर यू कॅन ॲक्च्युली पुट दॅट इन ग्रुप आणि आपले ग्रुप मेंबर्स आहेत ते सुद्धा तुम्हाला हेल्प करतात. ॲट द सेम टाईम इवन इफ इट इज लाईक अ जेनरिक क्वेश्चन आय आन्सर दॅट ऑन द ग्रुप. बट इफ इट इज अ स्पेसिफिक थिंग आय फील की ह्याला तुम्हाला एक स्पेसिफिक वेगळं मला शिकवावं लागेल काही गोष्ट, तर मी तसं मेन्शन करत असते की ओके तुम्हाला यासाठी हे पण करायला लागेल. ॲट द सेम टाईम यू कॅन ऑल्सो ॲड दिस अँड यू कॅन ऑल्सो स्टार्ट हिलिंग फ्रॉम दॅट अस्पेक्ट्स. ओके, सो एक आपण त्याला म्हणतो की एक नंतरचा सपोर्ट जो असतो तो आपल्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला मिळून जातो. येस, तेजू, सोनाली, काही क्वेश्चन्स आहेत? मला अजून एक असं ह्याच्यात राहिलंय की काय म्हणूयात त्याला, हे तर तुम्ही सांगितलं की सेल्फसाठी किंवा दुसऱ्यांसाठी देतो किंवा प्रोटेक्शन म्हणून घरांना, पण या व्यतिरिक्त पण आपण अजून कोणाला हिलिंग देऊ शकतो का? हो, आता ज्या वेळेला तुम्हाला तिन्ही लेवलची अट्युनमेंट आपण देतो, ओके, सो फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड लेवलची ज्या वेळेला मी अट्युनमेंट देते, ह्यानंतर जसं मी म्हणलं की ॲक्च्युली तुम्ही इमिजिएटली सेकंड डेपासनं रेकी तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ शकता. बट ॲज अ हीलर आणि ॲज अ गाईड माझं सजेशन असं असतं की तुम्ही 33 डेज स्वतःवर प्रॅक्टिस करा. कारण आपण असं म्हणतो ना, अनलेस अँड अंटिल यू बिकम दॅट प्युअर चॅनल ऑफ एनर्जी, डोंट गिव्ह दॅट एनर्जी आउट. ओके, पहिले स्वतः ती एनर्जी बना, स्वतः ते व्हायब्रेशन्स बना, स्वतः ती फ्रिक्वेन्सी बना, आणि त्याच्यानंतर 33 दिवसानंतर मात्र तुम्ही डेफिनेटली दुसऱ्यांचं हिलिंग करू शकता. आणि जसं अट्युनमेंट्स आहेत तसं हिलिंग कसं करायचं हे सुद्धा आपल्याला सेकंड आणि थर्ड लेवलमध्ये मी शिकवते. म्हणजे सेम डेला आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कव्हर करतो की आता तुम्हाला आणि इमिजिएटली ॲक्च्युली पहिल्याच लेवलपासून मी तुम्हाला डिस्टन्स हिलिंग शिकवते. आता जर तुम्ही ट्रेडिशनल अप्रोच बघितला तर पूर्वी लोक बघा टच करायचे रेकी देताना. हां, आता बॉडी टू बॉडी ज्या वेळेला कनेक्ट फॉर्म होतो तर बऱ्याच वेळेला असं असतं की कंटॅमिनेशन एनर्जीज जास्त क्रिएट होऊ शकतात. म्हणून आपण इथे काय केलं की सायकिक डिफेन्सचा अप्रोच वापरला आणि आपण फर्स्ट लेवलपासूनच डिस्टन्स हिलिंग सेशन देतो. त्याच्यामुळे एखाद्याला फीवर आहे तर तिथे जाऊन तुम्हाला त्याला हात लावायची गरज नाही, तुम्ही त्याला डिस्टंटली इमॅजिन करून तुम्ही त्याला हील करू शकता. सो व्हॉट एल्स इज पॉसिबल, हो की नाही. म्हणजे इथे आपल्याला फिजिकल किंवा म्हणजे आपण म्हणतो ना की काही आता कंटेजियस डिसीज असतात की आता मध्ये बघा खूप लोकांना सोर आईसचा इश्यू झाला होता. सो इथे आपण त्या पर्सनला जाऊन नाही भेटू शकत त्याला हील करायला, पण मग आपण जर त्याचा ऑरा क्लीन करत राहिलो, त्याचे चक्रास क्लीन करत राहिलो, तर त्याची जी कपॅसिटी टू हील आहे ही फास्ट होणार आहे. येस, म्हणजे हॅलो मॅम. जसं की माझ्या घरी पेट्स आहेत, प्लांट्स आहेत, तर यांच्यावर पण मी ते यूज करू शकते का? 100% लिव्हिंग बिंगवर तर करूच शकता तुम्ही. म्हणजे आता पेट्स, प्लांट्स आणि जसं आपण म्हणू की नेचर, ह्या कुठल्याही गोष्टीवर तर करूच शकतात. ॲट द सेम टाईम ज्या नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत, म्हणजे तुमचे मोबाईल्स, तुमचा लॅपटॉप, तुमचे स्पीकर, तुमचा डेस्कटॉप, तुमचं हाऊस, तुमची कार, यासाठी पण आपण हिलिंग्स वापरू शकतो. इजंट इट अमेझिंग की जसं आपण म्हणतो की जसं प्रत्येक गोष्ट ही एनर्जी आहे. म्हणजे वेन देर इज अ सॉलिड थिंग देर इज 99.9999% ऑफ स्पेस. त्याच्यामुळे इव्हन ह्या ऑब्जेक्ट्सवर सुद्धा रेकी यूज होते.
So very nice question. Thank you Tejashree for asking this. सो डेफिनेटली नॉट जस्ट अ लिव्हिंग पर्सन किंवा फक्त स्वतःसाठी नाही, तर आपण ह्या पूर्ण मदर अर्थसाठी, म्हणजे आपण ज्या वेळेला इवन मेडिटेशन करतो, ज्या वेळेला आपण ब्लेसिंग करतो, त्यावेळेला सुद्धा आपण ॲज अ कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून, मग प्रत्येक वेळेला तुम्हाला मनी डोनेशन्स करणं गरजेचं आहे का? नाही. तुम्ही एनर्जेटिक डोनेशनसुद्धा युनिवर्सला करू शकता आणि ते ह्या रेकीच्या माध्यमातून करू शकता. हां, सो ना यू आर आस्किंग समथिंग. येस मॅम. तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की ऑरा म्हणजे काय, तर तुम्ही थोडं इलेबरेट करू शकता की ऑरा म्हणजे काय, हाय व्हायब्रेशन वरती गेल्यावर काय फील होतं, हां, किंवा येस. हाय व्हायब्रेशन बेसिकली म्हणजे काय? हां, ओके. अगदी सोपं आणि सगळ्यांना समजेल असं मी एक उदाहरण देते, की आपण कुठल्याही देवी देवतांचा ज्या वेळेला फोटो बघतो, त्याच्या आजूबाजूला बघा एक दिव्य प्रकाश असा एक सनलाईट आपली दिसलेली असते, किंवा असं दाखवतात की एक त्याचं आभामंडल आहे की जे त्याच्या मागे आहे. तर असं आभामंडल किंवा हे जी एनर्जेटिक वलय आहेत, ज्याला सायन्समध्ये, सायंटिफिक भाषेमध्ये, कारण हे प्रूव्हन आहे, क्लिरियन फोटोग्राफीमध्ये हे दिसलेलं आहे की आपल्या ह्याच्याबरोबर आपल्या फिजिकल बॉडीच्या अराउंड एक एनर्जेटिक बॉडी आहे आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्लायोप्लास्मिक फील्ड, की विच ॲक्च्युली ड्युप्लिकेट्स युअर बॉडी आणि बेस्ड अपॉन युअर नेचर किंवा बेस्ड अपॉन आपला जे व्हायब्रेशन्स आहेत. आता ज्या वेळेला मी व्हायब्रेशन्स म्हणते त्यावेळेला सिम्पल आहे, की जसं आपल्याला म्हणतो की प्रत्येक एक मॉलिक्यूल आहे ना आपल्या फिजिकल बॉडीमध्ये, हे आपण सायन्समध्ये शिकलेलो आहे की सेल्युलर लेवल जी असते, की सेल्स जे असतात ते एका काहीतरी ठराविक पद्धतीने फिरत असतात. ओके, सो व्हायब्रेशन्स म्हणजे काय, ह्याच्या फिरण्याची जी कपॅसिटी आहे ती, ज्या वेळेला ते जास्त छान पट फिरतात, ॲक्टिवेटेड असतात, दॅट टाइम यू आर व्हायब्रेटिंग ॲट अ हाय फ्रिक्वेन्सी. अँड ज्या वेळेला ते लोअर व्हायब्रेट करतात त्यावेळेला यू आर कॅरिंग द डिसीजेस. ओके, म्हणजे ओरिजिनल टेंडन्सी ऑफ बॉडी काय आहे की टू कीप इट ॲक्टिव्ह आणि सर्क्युलर. आता सपोज हे एक सेल आहे हां, आणि अणुरेणू जर तुम्ही बघितलं असेल तर हा अणू आहे, मॉलिक्यूल आहे. मॉलिक्यूलच्या आजूबाजूची जी जागा आहे, जर ती नेगेटिव्ह एनर्जीज आणि नेगेटिव्ह थॉट फॉर्म्सनी क्रिएट झाली असेल तर हे तुमचे सेल जे आहेत त्याचा हा शेप चेंज होऊन तो असा एलॉंगेटेड शेप होतो. सो ज्या वेळेला आपण हायर व्हायब्रेशन किंवा आपण ज्या वेळेला ह्या सेल्युलर लेवलपर्यंत काम करतो बॉडीच्या, त्यावेळेला हा शेप परत गोल आकाराचा होतो आणि त्यानंतर तो सेल फास्टर काम करायला लागतो. आणि फास्टर काम केल्यामुळे काय होतं, तर ऑरा बिकम्स ब्राईट. सो फोटोग्राफी जर क्लिरियन काढली तर बिफोर हिलिंग आणि आफ्टर हिलिंग तुमचा ऑरामध्ये जे काही होल्स असतील, क्रॅक्स असतील, किंवा आपण असं म्हणतो की जो काही डिसीज असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर चेंज झालेलं दिसतं आणि तो खूप जास्त इल्युमिनेटेड दिसतो. म्हणून असं म्हणतात की मेडिटेशन नंतर बऱ्याच वेळेला डोळे उघडल्यावर आपल्याला गोल्डन लाईट दिसते किंवा एक मोर ऑफ ब्राईटनेस दिसतो, कारण यू आर व्हायब्रेटिंग ॲट अ हायर फ्रिक्वेन्सी. सो सेल्फ अट्युनमेंट्स केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला हा फरक जाणवायला लागतो आणि आपण जास्त वायटॅलिटीने जगतो. आपलं एजिंग कमी व्हायला लागतं, किंवा आपण जे म्हणतो की आपल्या लेझीनेस, प्रोकॅस्टिनेशन हे कमी व्हायला लागतं, कारण आपण हाय व्हायब्रेशन्समध्ये जगतो. ओके, आणि मग या ऑरामध्ये डिफरंट एनर्जी सेंटर्स जे मी सांगितले ते आपण डिटेलमध्ये क्लासमध्ये बोलतो बेसिकली, की एनर्जी सेंटर्स म्हणजे काय, किंवा हे प्रत्येक एनर्जी सेंटरचं कार्य काय, एनर्जी सेंटर किंवा when we actually work on that particular energy center, what changes comes to your life. सो अशा पद्धतीने आपण ते क्लासमध्ये सांगतो. येस तेजू. अजून एक असं आहे की जेव्हा क्लास असेल त्यावेळेस आपण म्हणजे सेशन्स घेतो का प्रॅक्टिकली, म्हणजे मी नवीन आहे या फील्डमध्ये म्हणा, किंवा मला बेसिक नॉलेज काहीच नाहीये, बॅकग्राऊंड झिरो आहे. सो मला ते कसं कळेल की हा हिलिंग होत आहे नाही होते, की हे कळायला पाहिजे क्लासमध्ये करताना, असं आम्हाला
बरेचसे प्रश्न विचारले जातात जेव्हा आम्ही येस, सांगतो. येस, असं येस, काही सेशन्स आपण घेतो, तर त्याबद्दल येस. थोडंसं. येस. सो बेसिकली ज्या वेळेला आपण क्लासमध्ये आपण आपला हा जो एंटायर क्लास होतो ते या क्लासमध्ये आपण एकमेकांवर हिलिंग करतो आणि यू विल नॉट बिलीव्ह बट there would be only 1% of a crowd which do not feel the energy but still they can intuitively answer energies. ओके, त्याच्यामुळे एकमेकांवर आपण हिलिंग्स इथे करतो आणि ॲक्च्युली तुम्ही एक्सपिरियन्सेस शेअर करता. सो तुम्हाला प्रॉपर अट्युनमेंट देण्याचा आणि हिलिंगचा एक्सपिरियन्स हा ड्युरिंग द सेम डे तुम्हाला तो मिळतो. ओके, सो यू नीड नॉट हॅव टू वरी की ओके मी नंतर कसं करू किंवा आणि कधी 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 असं होतं, एक लक्षात ठेवा की जर ग्रॉसर एनर्जीज असतील म्हणजे आता आपल्याच म्हणजे युजली मी पहिलं सेशन ज्या वेळेला स्टार्ट करते तेव्हा एनर्जी म्हणजे काय हे तुम्हाला मी ॲक्टिवेटच करून देते तुमच्या हँड्सवर. ओके, अगदी मला माझा जो अनुभव आहे आत्तापर्यंतचा, एखादा पर्सन असा असतो अख्ख्या क्लासमध्ये की ओके मला नाही कळते किंवा एनर्जी मला नाही जाणवत आहे, तर वी गिव देम सर्टन एक्सरसाइजेस दॅट ॲक्टिवेट्स दॅर एनर्जी सेंटर्स. ओके, आणि मग आपण त्यांना म्हणतो की ओके बी पेशंट थ्रू आउट द डे. इफ नॉट सेन्सेस देर वुड बी सम अदर एनर्जी दॅट मे बी ॲक्टिव्ह इन युअर फील्ड. सो जरी मला एनर्जी जाणवली नाही तरी मला एनर्जी समजायला लागते, एनर्जी माझ्याशी बोलायला लागते. सो डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ की मला असं फील झालं पाहिजे किंवा मला असं सेन्स झालं पाहिजे. वेन यू आर अवेअर, वेन यू आर व्हायब्रेटिंग ॲट दॅट फ्रिक्वेन्सी, यू आर ॲक्च्युली हिलिंग युअर सेल्फ, यू आर ॲक्च्युली हिलिंग अदर्स. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस सेशनही होतात आणि तुम्हाला सेन्सिटिव्हिटी आणि ह्या साठी सुद्धा तुमचे ब्रीफिंग्स दिले जातात तुम्हाला. येस, कुणाला अजून काही प्रश्न आहे? ज्यांनी जॉईन केलं आहे त्यांच्यापैकी सुद्धा तुम्ही डेफिनेटली विचारू शकता. यू कॅन जस्ट आय हॅव अनम्यूट. क्वेश्चन. येस येस अमोल, विचारा. आपण जे एक दिवसाचं सेशन घेणार त्याचं रेकॉर्डिंग किंवा त्याचं परत रिपिटेटिव्ह पाहिजे असलं तर हाऊ इट कॅन बी पॉसिबल? हां, तर बेसिकली आपण जे अट्युनमेंट्स क्लासमध्ये होतात तर ते पूर्णपणे आपण रेकॉर्डच करतो. हां, त्यानंतर तुम्हाला प्रॉपर एक मॅन्युअल दिलं जातं हां, ज्याच्यामध्ये PDF फाईल्स आहेत, 3 वेगवेगळ्या फाईल्स, लेवल 1, लेवल 2 आणि लेवल 3, ज्याच्यामध्ये पूर्ण एंटायर इन्फॉर्मेशन दिली जाते आणि ती इन्फॉर्मेशन तुमच्याबरोबर 100% शेअर केली जाते. क्लासचं पण एंटायर आपण रेकॉर्डिंग करतोच, फक्त ते रेकॉर्डिंग आपण पार्ट्समध्ये करतो कारण पूर्ण दिवसाचं 8 तासाचं रेकॉर्डिंग जर आपण द्यायला गेलो तर ते थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक होतं. सो पण तरीही आपण पार्ट्स वेजमध्ये म्हणजे जसं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे, सेकंड इन्फॉर्मेशन आहे, अशा पद्धतीने एंटायर क्लास रेकॉर्ड केला जातो आणि तो टेलिग्रामवर आपण शेअर करतो आणि फक्त एवढंच असतं की दॅट इज ओनली व्ह्युएबल एनर्जी, यू कॅनॉट डाउनलोड दॅट क्लास. अदरवाईज थोडंसं प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही आहे शेअरेबल अवेलेबल करायला, पण यू कॅन ऑलवेज रेफर टू द मटेरियल दॅट हॅज बीन शेअर्ड टू यू. येस, सपोज मध्ये जर का ब्रेक लागला, म्हणजे आता मी रेकी सेशन अटेंड केलं पूर्ण, त्याच्यानंतर 33 डेजचा पूर्ण कोर्स केला, तो जो रिपीट असतो, त्यानंतर समहाऊ इट गेट ब्रेक ड्यू टू शेड्यूल किंवा बाहेर किंवा कसंही असलं, महिना दीड महिना ब्रेक झाला, कॅन वी कम बॅक टू द झिरो अँड वी स्टार्ट? ऑफकोर्स येस. तुम्ही सेल्फ अट्युनमेंट्स तुम्ही घ्यायला लागा. तुम्ही युजली आपण काय करतो तर इव्हन आता जसं की काही लोकांचे रेकीचे क्लास झालेले आहेत तर ते लोक रिव्ह्यूज अटेंड करतात अशा वेळेला की जर मला गॅप वाटतोय आणि मला असं वाटतं की ओके आय नीड दॅट एम्पावरमेंट अगेन, दे अटेंड रेकी रिव्ह्यूज. मग रिव्ह्यूजमध्ये पुन्हा त्यांना अट्युनमेंट मिळते आणि दे ॲक्च्युली रिसीव्ह मोर. सो अशाही पद्धतीने म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेला नेक्स्ट क्लास असेल त्यावेळेला तुम्ही ऑनलाईन ऑफलाईन आणि माझं स्वतःचं पर्सनल हे असतं की जितके जास्त आपण अट्युनमेंट्स हे करणार आहोत, जितके जास्त आपण अट्युनमेंट्स घेणार आहोत मास्टर्सकडनं, तेवढे बेनिफिट्स आपल्याला मिळत राहतात. सो इवन ॲज अ ग्रँड मास्टर रेकी, if there are any grandmaster level attunements, I also receive those attunements whenever they are available. Okay, so even for us also I recommend की ओके तुम्ही सगळ्यांनी सुद्धा हे एक अप्रोच ठेवला पाहिजे की मी शिकलोय म्हणजे मला सगळं आलंय असं न ठेवता ओके व्हॉट न्यू थिंग्स कॅन आय डू, ओके कॅन आय रिव्ह्यू इट. ओके, इव्हन कारण प्रत्येक क्लास म्हणजे
ट्रस्ट मी, सोनाली आणि तेजश्रीनी कदाचित बरेच रिव्ह्यू अटेंड केलेत, पण नेवर द सेम क्लास नेवर हॅपन्स लाईक दॅट. प्रत्येक वेळेला नवीन इन्फॉर्मेशन, कारण आपण प्रत्येक वेळेला युनिव्हर्सल एनर्जीजमध्ये टॅप इन करतो आणि यू गेट सम डिफरंट डाउनलोड्स. ओके, बेस आपला सेमच राहतो, पण ज्या एनर्जीज पण आहेत त्या पण शिफ्ट होत राहतात आणि प्रत्येक ग्रुपची एनर्जी वेगळी असते. त्याच्यामुळे कधी कधी इवन पीपल चूज इट इंडिव्हिज्युअली, कारण त्या सोलची ती आस्क असते. तर बऱ्याच वेळेला कधी कधी एखादाच पर्सनसुद्धा अटेंड करू शकतो क्लास, आणि कधी कधी 10-13 लोक एकत्र असतात. सो वॉट एव्हर इज लाईट फॉर यू, तर डेफिनेटली यू कॅन चूज. येस. ओके, एनिथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क, और इवन इफ जरी तुम्हाला असं वाटलं की आता आपला बेसिकली मी आता क्विक एंडपर्यंत येते, की जर क्वेश्चन नसतील किंवा तुम्ही क्वेश्चन अजूनही विचारू शकता, चॅटमध्ये टाकू शकता. 27th ऑफ जानेवारी, ओके, विच इज सॅटर्डे. आपला हा क्लास सॅटर्डेला असणार आहे 27th जानेवारीला, मॉर्निंग 9 AM to 6 PM, सॉरी मॉर्निंग 10 AM to 6 PM. ओके, सो त्याच्यामुळे, आणि हा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्हीही अवेलेबल असणार आहे. ड्युरिंग दिस पिरियड आपण फक्त एक स्मॉल ब्रेक घेतो, विच इज द लंच ब्रेक. बाकी जर तुम्ही ऑफलाईन येत असाल तर टी ब्रेक एक 10-15 मिनिट्सचा होतो. अदरवाईज ऑनलाईन जर तुम्ही जॉईन करणार असाल तर ऑनलाईनमध्ये पण ज्या वेळेला ब्रेक सेशन असतं त्यावेळेला आपण झूम शटडाऊन करतो अँड देन अगेन वी रिएंटर टू झूम. ओके, त्याच्यामुळे मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचा, मॅक्झिमम लोकांनी अटेंड करा आणि सी वॉट इट ब्रिंग्स यू, यू नो वॉट चेंजेस इट ब्रिंग्स टू युअर वर्ल्ड्स. येस सोना. येस. माझा हा क्वेश्चन होता, जेव्हा मी नवीन शिकायला आलते ना तुमच्याकडे, तेव्हा असं होतं की मी जर चुकीचं म्हणजे सिम्बॉल यूज केला, पण ते जर माझ्याकडनं काही चुकून काही झालं तर ही एक अँझायटी होती करेक्ट. सो की बेसिकली आपण इथे त्याच्यासाठीच आपण युनिव्हर्सला सरेंडर करतो. ओके, अँड इट इज नॉट वी आर युझिंग इट. ओके, जस्ट लाईक जसं ही अँझायटी होती म्हणून आपण कधी मल्टिप्लिकेशन शिकलोच नाही का, किंवा अँझायटी होती म्हणून आपण कधी डिव्हिजन शिकलोच नाही का. गणित चुकली ना आपली, पण त्याच्यामुळे अजून काय झालं तर प्रत्येक वेळेला नेक्स्ट लेवलला आपण जास्त अभ्यास केला आणि जास्त बेटर करत गेलो, अँड देन वी स्कोर्ड अ बेटर मार्क्स. इन द सेम वे ही सुद्धा हिलिंग आहे. तर ह्याचा दुष्परिणाम काही होणार आहे का, तर डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वी आर वेन वी एंड द सेशन वी डिस्कनेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द रिसिव्हर अँड गिव्हर्स. ओके, त्याच्यामुळे कंटॅमिनेशन काही होणार नाही. आणि बिकॉज इथे आपण इन्व्होकेशन करून गेलेलं असतं, तर तुमच्याबरोबर फक्त तुम्हीच नाही तर तुमचे गार्डियन एंजल्स, तुमचे नेचर एलिमेंटल्स आणि आपले मास्टर युसोआ यांचं आपण आवाहन केलेलं असतं. त्याच्यामुळे जरी तुम्ही नुसते हात हलवलेत रेखी करताना आणि सिम्बॉलचं नुसतं नाव घेतलं तरीही ते वर्क करणार आहे आणि वर्क होतं. सो व्हेरी नाईस क्वेश्चन अँड थँक्यू फॉर आस्किंग दिस. त्याच्यामुळे खूप जास्त जजमेंट्समध्ये जाऊ नका. मी तुम्हाला हे टेक्निक्सही, म्हणजे नाव घेऊन कसं आपण सिम्बॉल्स ॲक्टिवेट करू शकतो, हे टेक्निक्सही मी तुम्हाला शिकवणार आहे. की बाबा आम्ही बाहेर आहे आणि मला आत्ता आठवतच नाही आहे काय करायचं, कुठला सिम्बॉल आहे, मला सिम्बॉलचं नाव आठवतं की हे करायचं आहे, तर मी कसं एनर्जी करू शकतो किंवा कशी एनर्जी चॅनलाइज करू शकतो, तर हेही तुम्हाला रेकी क्लासमध्ये शिकता येतं. त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारची भीती, अँझायटी किंवा कुठलेही रेकीचे मिथ्स ऐकू नका. ओके, कारण कसं आहे की रेकी जी ओल्ड रेकी होती आणि जी न्यू रेकी आहे त्याच्यामध्ये ट्रिमेंडस फरक आहे. जशी जी ओल्ड रेकी होती इट वॉज लाईक वर्किंग ओनली फॉर सेकंड अँड थर्ड डिमेन्शन, but now Reiki gives you results in 7th and 8th dimension, because lot of masters from 7th and 8th dimensions are connected to Reiki. One of it is Saint Germain and Holy Amethyst. सो जसं जसं तुम्ही जास्त काही नॉलेज घेत राहाल तुम्हाला अजून जास्त इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली येत राहील. पण येस, सो डोंट हॅव फिअर अँड यू कॅन, इवन इफ यू डोंट नो एनिथिंग अबाउट इट, you know energy, you know science, you come for the class and you will receive the energy. ठीक आहे. So any person who is of a sound mind can attend the class. असं.
So yes, so I hope I have answered all the questions, and it was wonderful talking to all of you. Thank you so much for this beautiful question answer sessions. And yes, I'm so grateful for Tejashree and Sonali always being there and always giving so many inputs and always asking so many questions to me, always asking me to get such sessions done so that we can reach to multiple people, we can reach and help multiple souls, you know. क्लासचा मेन उद्देश हा कधीच माझा मनी आणि हा नसतो. इट इज अ सेकंडरी ॲस्पेक्ट, बट मोर वी वॉन्ट टू स्प्रेड अवेअरनेस. आणि कम्पेअर टू दॅट इज द रिझन वाय आर एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस क्लास वुड बी जस्ट 5500. ओके, सो हे आपण डेफिनेटली तुम्ही एनरोल करा आणि सी व्हॉट चेंजेस टू युअर रियालिटीज. ओके, सो थँक्यू सो मच. आणि हे पूर्ण रेकॉर्डिंग परत यूट्यूबवर अवेलेबल असेल. ॲट द सेम टाईम जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स वाटले तर प्लीज पर्सनलवर न टाकता तुम्ही ग्रुपवर टाका. कारण इवन माझ्या ज्या को क्रिएटर्स आहेत सोनाली आणि तेजश्री, त्यासुद्धा काही क्वेश्चन्स डेफिनेटली तुम्हाला असिस्ट करू शकतात. आणि नाही वाटलं तर इवन आय कॅन असिस्ट ऑन दॅट. ओके, सो थँक्यू सो मच अँड गॉड ब्लेस यू ऑल. Lots of love and gratitude. This is Manasi now signing off. Bye bye.